Okay, students, before going to the lattice planes and Miller indices, take one more problem on this estimation of a lattice constant. Let's take the problem as follows. The problem as follows. So let the problem first. So the problem as follows. The density of alpha ion, some material. The density, the density of alpha ion is 7870 kilogram meter cube, and its atomic weight is 55.8. Given that alpha ion crystallizes in the BCC space lattice, given that alpha ion crystallizes in the BCC space lattice, calculate the value of the lattice constant. Calculate the value of the lattice constant. Given that Avogadro number will be is equal to 6.02 into 10 power 26 per kilogram mole. Okay, fine. All the quantities are given in SI units. You no need to change. So now go for the solution. The lattice constant formula for a cubic crystals will be A is equal to number of atoms in an unit cell, atomic mass divided by density and Avogadro number. ఇక్కడ సబ్స్క్రిప్ట్ ఏ రాస్తున్నామంటే మీనింగ్ ఏం లేదు, నెంబర్ ఏ అంటే అవగాడ్రో నెంబర్ అని. అవగాడ్రో నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ యొక్క మాస్ అంటే దాన్ని మాలిక్యులర్ వెయిట్ అని అంటారు. ఓకే, డోంట్ ఫర్గెట్ టు పుట్ 1/3 హియర్. నౌ మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, BCC అని ఇచ్చారు. BCC అంటే ఏంటి, బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ అని. మరి బాడీ సెంటర్ క్యూబిక్ లో ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయి, నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఫర్ దట్ యూనిట్ సెల్ విల్ బి అనేది మనకి తెలుసుకోవాలి. ఇన్ దట్ BCC we know that in the corners 8 atoms will be there. Apart from the corner, at the center also one more atom is there. So apart from that, at the center is one more atom is present. Corners 1 2 3 4 5 6 7 8. So number of atoms in that unit cell. So 8 corners are there, but only contribution will come 1/8 part. Plus at the center is total. So answer will be 2. Number of atoms corresponding to that unit cell will be 2. Okay, fine. Now everything is given in the problem. MA is given. So molecular weight is given 55.8. Avogadro number is also given. So Avogadro number is given, that is 6.02 into 10 power 26 per kilogram mole, and density is given 7870 kilogram per meter cube. Okay, now you substitute all the quantities there, you will get automatically the answer. Let's I am substituting all those things.
So A will be is equal to number 2 into 55.8, density is 7870, into Avogadro number 6.02 into 10 power 26, so 1/3. That will be సింప్లిఫై చేసుకుంటే మళ్ళీ ఇంటూ 4 చేయండి, ఇంటూ 4 చేయండి, 10 power 10 బయటకు వస్తుంది. అదంతా అప్రాక్సిమేట్లీ విల్ కమ్ యాజ్ 2.86 into 10 power -10 మీటర్. చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ, ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ SI యూనిట్స్, దట్ ఈస్ మీటర్. It will come in meter. So that is A will become 2.86, sorry, 2.86 angstroms. Okay, I hope it is clear. So కావాలంటే ఇంకొక ప్రాబ్లం తీసుకుందాం. సో లాటిస్ కాన్స్టెంట్ ఎలా ఎస్టిమేట్ చేయాలని ఇంకొక ప్రాబ్లం కూడా తీసుకుందాం, సో దట్ good clarity on it. Okay, fine. So let us go for the another problem. So another problem as follows. The next problem is again little bit like this only. Again for the BCC, the question is as follows. The question as follows. The question will be, the question is, copper has a density of 8.96 gram per cc. So copper has a density of 8.96 gram per centimeter cube and an atomic weight of 63.5. Calculate the distance between two nearest copper atoms in the BCC structure. So take Avogadro number will be like this. Avogadro number will be is equal to 6.02 into 10 power 23 per gram mole. ఒక గ్రామ్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ లో ఇన్ని 1 గ్రామ్ మోల్ లో ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉంటాయని దాని మీనింగ్. ఓకే, సో కాపర్ ఇచ్చాడు, హ్యాజ్ ఎ డెన్సిటీ ఇచ్చేసినాడు. వీ హ్యావ్ గివెన్ ద డెన్సిటీ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం. దే హ్యావ్ గివెన్ ద డెన్సిటీ, దే హ్యావ్ గివెన్ ద మాలిక్యులర్ మాస్. Calculate the distance between two nearest neighbors of a copper in BCC. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది BCC స్ట్రక్చర్ అన్నారు, బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్. ఇందాక కూడా చూపించాను నేను బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్. సో బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ లో మనకి ఎలా ఉంటుంది? The body centered cubic will be like this. Body centered cubic will be like this. So corners lo 1 2 3 4 5 6 7 8 కార్నర్స్ లో ఉన్నాయి. along with that one more at the center, అప్పుడు 8 సో 6 సారీ కార్నర్ లో ఒకటి 7. ఓకే ఫైన్. వాడు ఇప్పుడు అడుగుతుంది ఏంటంటే క్యాలిక్యులేట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ నియరెస్ట్ కాపర్ ఆటమ్స్ ఇన్ ద BCC స్ట్రక్చర్. సో నియరెస్ట్ వాడికి డిస్టెన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. ఓకే ఫైన్. మరి ఎట్లా చేద్దాం ఇది? సారీ ఐఎమ్ సారీ, copper is not of BCC, it is of FCC. And I'm sorry, it is FCC. Copper is not of BCC, it is FCC. FCC structure.
ఫేస్ సెంటర్డ్. ఫేస్ లో ఆటమ్స్ పెట్టాలి. ఇప్పుడు ఐ పుట్ ద ఆటమ్స్ అన్ ద ఫేస్. 1 హియర్, 1 ఫేస్ లో, ఇక్కడ 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 వస్తాయి. ఇంకా అవి చూపించలేము ఇక్కడ. లెట్స్ ఇక్కడ ఒకటి, అక్కడ ఒకటి, 2 వస్తాయి. అవి ఫర్గాట్ అబౌట్, నేను చూపించలేను ఇక్కడ. కావాలంటే ఇట్లా చుక్కలు పెట్టుకోండి, అక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి. ఓకే ఫైన్. నియరెస్ట్ కాపర్ ఆటం, ఇక్కడ ఒక కాపర్ ఆటం ఉంది, ఇక్కడ ఒక కాపర్ ఆటం ఉంది, దీని మధ్యలో ఒకటి ఉంది. ఇప్పుడు ఏది దగ్గర ఉంటుంది దీనికి? ఇదే చూద్దాం. ఆబ్వియస్గా ఇదే దగ్గర ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఏ, కానీ ఇది దానికన్నా తక్కువ వస్తుంది. టోటల్ డిస్టెన్స్ ఏమొస్తుంది? √2a. అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఏమొస్తుంది? a/√2. అంటే నియరెస్ట్ కాపర్ ఆటమ్స్కి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 నియరెస్ట్ కాపర్ ఆటమ్కి ఏమొస్తుంది ఆన్సర్? a/√2. అంటే ఇక్కడ ఏ అనేది ఏంటి? లాటిస్ కాన్స్టెంట్. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీకు లాటిస్ కాన్స్టెంట్ కావాలి కదా, అది కనుక్కోవడానికి పైన సమాచారం అంతా ఇచ్చాడు, ఇన్ఫర్మేషన్. దట్ ఈస్ a = n ఇంటూ మాస్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ మాస్ డివైడెడ్ బై రో ఇంటూ అవగాడ్రో నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. దాని పవర్ 1/3, అది మర్చిపోకండి, దాని పవర్ 1/3. ఓకే, FCC స్ట్రక్చర్ ఇచ్చాడు, ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్. ఫేస్ సెంటర్ క్యూబిక్ ఇచ్చారు అంటే ఎన్ని ఆటమ్స్ వస్తాయి అది కూడా పెట్టాలి ఫస్ట్. n will be the number. సో ఫేస్ సెంటర్ క్యూబిక్ ఎన్ని అనుకుందాం. ఫర్ ఫేస్ సెంటర్ క్యూబిక్ n will be = 8 కార్నర్స్ లో ఒక్కోటి 1/8 కాంట్రిబ్యూషన్ ప్లస్ 6 ఫేసెస్ లో ఒక్కోటి 1/2 కాంట్రిబ్యూషన్. సో n ఏమొస్తుంది? 1 + 3 దట్ ఈజ్ = 4. సో ఇప్పుడు అన్ని ఇచ్చాయి నాకు, వాల్యూస్ అన్ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా. a ఇదేమో 4 వచ్చింది, అదేమో 63.5 వచ్చింది. డెన్సిటీ కూడా ఇచ్చేసినాడు, కాపర్ డెన్సిటీ 8.96. ఓకే 8.96. ఇక్కడ అవగాడ్రో నెంబర్ కూడా గ్రామ్స్ లేక మార్చేసాం, నో ప్రాబ్లం. 6.02 ఇంటూ 10^23. ఇక్కడ మీటర్స్ లో రాదు మనకు, ఆన్సర్ సెంటీమీటర్స్ లో వస్తుంది. హోల్ పవర్ 1/3 విల్ గెట్ ఆన్సర్ ఇన్ సెంటీమీటర్స్. ఎందుకని? అక్కడ గ్రామ్ పర్ cc ఇచ్చాడు. ఓకేనా? ఓకే ఫైన్. సో నౌ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ ద వాల్యూస్, దట్ ఈస్ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే నాకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందంటే 3.61 ఇంటూ 10^-8 సెంటీమీటర్స్లో వస్తుంది. సో బట్ 10^-8 సెంటీమీటర్ ఈజ్ 1 యాంగ్స్ట్రామ్, అందుకనే 3.61 యాంగ్స్ట్రామ్ వచ్చేసింది. మనకు కావాల్సింది ఇది కాదు కదా, మనకు కావాల్సింది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద నియరెస్ట్ నైబర్స్. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద నియరెస్ట్ నైబర్స్ ఆఫ్ కాపర్ ఆటం ఎంతది? a/√2. సో ఏ వాల్యూ ఇందాక ఇక్కడ వచ్చింది కదా 3.61/√2. 3.61/√2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎంత వస్తుందో అదే ఫైనల్ ఆన్సర్. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ విల్ బికమ్ distance between the copper atoms will be, so distance between the copper atoms that is equal to 3.61/√2 angstroms. So distance between the copper atoms will be is equal to 2.55 angstroms. Okay, that's it. So ఈ విధంగా మనం ప్రాబ్లమ్స్ అనేటువంటివి సాల్వ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో we'll stop here. In the next class I'll start the lattice planes and Miller indices. Okay, thank you.